Good afternoon, students. Today we are going to see mineral resources. So what is minerals? Minerals are naturally occurring chemical compounds which is formed through some inorganic processes under the crust of the earth. And also it is a non-renewable resources because you cannot replace these resources. So what is minerals? So minerals are naturally occurring substances which have a definite internal structure. That means it has well defined crystal structure, and the geologist defined minerals are homogeneous naturally occurring substances with a definable internal structure. It is used for a variety of purposes. For example, diamond, limestone, fluorite, aluminium, these are all minerals. Classification of minerals. It is classified into three types: metallic minerals, non-metallic minerals, energy minerals. And the metallic minerals are further classified into three types: ferrous, non-ferrous, precious. So ferrous means iron ore, manganese, nickel. Non-ferrous means copper, lead, tin, bauxite. Precious minerals are gold, silver, platinum. So what are non-metallic minerals? Mica, granite, limestone, marble. These are all non-metallic minerals. Next, energy minerals. Coal, petroleum, natural gas. These are all used as a fuel. So these are all energy minerals. So types of minerals already I show in figure. So metallic minerals, for example, copper, aluminum, iron. Industrial means these minerals are used in industries: lime, potash, salt. Construction materials: sand, stone, gravels. These are used to construction purposes. So energy minerals: coal, oil, gas, heavy radioactive metals. These are types of minerals. So how to get minerals? So the minerals are get by open pit mining, dredging, strip mining. So open pit mining means it is a திறந்த சுரங்கத்திலிருந்து அப்படி நம்ம வந்து மினரல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஓப்பன் பிட் மைனிங். ட்ரெட்ஜிங் மீன்ஸ் தூர்வாருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தூர்வாரும்போது அந்த தூரை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம மினரல்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறது ட்ரெட்ஜிங். ஸ்ட்ரிப் மைனிங் அப்படிங்கிறது லேயர் பை லேயராக நம்ம வந்து கட் பண்ணி அதிலிருந்து மினரல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுப்போம், ஒரு அடுக்கு, ஒரு லேயர் மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்த லேயர், அதுக்கு அடுத்த லேயர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்பாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி இல்லாட்டி டிக் பண்ணி அதுலேருந்து மினரல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் என்னது? ஸ்ட்ரிப் மைனிங். So impacts of mining. So mining is a process. It extract minerals from deep deposits in soil by using subsurface mining, or from shallow deposits by surface mining. So இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸை கட் பண்ணி அடுத்தடுத்து லேயரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கட் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம மினரல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் சர்ஃபேஸ் மைனிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ சப்சர்ஃபேஸ் மைனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து மோர் டிஸ்ட்ரக்டிவ், வெரி டேஞ்சரஸ், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் a very எக்ஸ்பென்சிவ், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் good for us because occupational hazards are possible in subsurface mining. So hazards of mining. So அந்த mining process பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ பல்மனரி டிசீசஸ் காஸ்டு பை
டஸ்ட் அண்ட் நாக்சியஸ் ஃபியூம்ஸ் ஃப்ரம் மைன்ஸ். ஸோ அந்த நுரையீரல் சம்மந்தமான டிசீஸ் வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல பாசிபிள். ஏன்னா மைனிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நிறைய டஸ்ட்டு ஃபியூம்ஸ் எல்லாமே அதிலிருந்து லிபரேட் ஆகிறதுனால பல்மனரி டிசீசஸ் பாசிபிள். inundation and fires of mines and collapsing of the mines roof pose a serious threat to miners' lives. ஸோ அங்கே அப்படி அந்த மைனிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அங்கே தங்கி தான் அந்த வேலை செய்வாங்க இல்லையா. ஸோ அங்கே உள்ள பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி நியர்பை வாட்டர் சோர்ஸஸையும் அது வந்து என்ன பண்ணும், அஃபெக்ட் பண்ணும். பிகாஸ் மைனிங் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும்போது ஃபுல் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட வேஸ்டேஜை வந்து நம்ம டம்ப் பண்ணுவோம். ஸோ நியர்பை வாட்டர் சோர்ஸஸில். ஸோ வாட்டர் சோர்ஸஸ் வந்து ஹைலி கண்டாமினேட்டட். அதே மாதிரி லேண்ட் டீக்ரடேஷன் இஸ் பாசிபிள். ஸோ நம்ம டீப்பாக நம்ம வந்து அந்த தோண்டும் போது அந்த இடத்துல இருக்கிற லேண்டு வந்து என்னாகும், கண்டிப்பாக டீக்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஒரு தடவை அந்த லேண்டு வந்து டீக்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ ஃபர்தராக அது வந்து எந்த ஒரு யூஸும் அந்த லேண்டை வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ லேண்ட் டீக்ரேஷன் இஸ் காஸ்ட் by deep dig for mining, so it is unsuitable for any further uses. Environmental damage caused by mining. ஸோ மைனிங் ப்ராசஸ்னால நம்ம என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா டீவெஜிடேஷன் அண்ட் டீஃபேஸிங் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப். ஸோ டீவெஜிடேஷன் மீன்ஸ் பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு பாசிபிள் கிடையாது. அதே மாதிரி லேண்டு நமக்கு என்ன ஆகும், லேண்டோட ஏரியா வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும். சப்சிடன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட். ஸோ லேண்டு வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு மூழ்கிடும். ஸோ ஒரு இடத்துல நம்ம டிக் பண்ணும்போது அதில் உள்ள லேண்டு ஃபுல்லாமே என்ன ஆகும். ஸோ மைனிங் அப்படிங்கிறது ஆழமாக நம்ம வந்து டிக் பண்ணி தான் அந்த மினரல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். அப்படி ஆழமாக தோண்ட தோண்ட அதுக்கு நியர்பை லேண்ட் எல்லாமே என்ன ஆகும், உனக்கு அந்த பள்ளத்தில் நமக்கு போயிடும். அதே மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் குறையும். அதே மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டரும் என்னாகும், கண்டாமினேஷன் வந்து அந்த இடத்துல பாசிபிள். ஸோ அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன், ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் மீன்ஸ் அங்கே அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ஹெல்த் வந்து என்னாகும், கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் என்னது, ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ். So environmental effect of extraction or mining. So it support 7 to 9% on GDP. It is economical growth. So due to mining, it increase the GDP. So what is the basic activity to extract minerals? So geophysical survey, mapping, sampling, drilling, modeling and feasibility. So first அந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து சர்வே பண்ணணும். ஸோ எந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மினரல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாமல் மைனிங் பண்ணும்போது அங்கே உள்ள பீப்புள்ஸ்க்கு எந்தளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்வே எடுத்து அதே மாதிரி சாம்பிளிங், ட்ரில்லிங், மாடலிங் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரில் பண்ணி அந்த சாம்பிள் எடுத்து நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்கா. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, பேசிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், நமக்கு லாங் ப்ராசஸில் வந்து என்டர் ஆக முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மைன் சேஃப்டி. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நேச்சுரல் பில்டிங் மெட்டீரியல், தட் இஸ் சாண்ட் ஸ்டோனுக்கு பதிலாக we use a synthetic building material. So this is reduced load on natural rocks. So and we use new technology at power plant, ignition engine, tree plantation. These are mine safety processes. So mine effect on environment. So அந்த மாதிரி மைனிங் பண்ணும்போது environment என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா it pollute the environment and it produce large waste, destruction of forest, it lowers the water table. Onshore mining badly affect the marine life system. It creates soil erosion, it pollute air, water and land, and also it emit radioactive pollutants, ash and trace metals. These are the
main effect on environment. So next we see food resources. So natural or artificially produced materials which are used as food to derive metabolic energy are called as food resources. So நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு அது வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம், பிளான்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ மில்க் எந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட்டு எடுத்துட்டாலுமே அது நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா எனர்ஜியை கொடுக்கும். ஸோ அந்த எனர்ஜி நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா பாடியில் மெட்டபாலிசம் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த எனர்ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து நேச்சுரல் ஃபுட்டாகவும் இருக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு என்ன தான் ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்: agricultural crops, livestock, fish and others. So world food problems. So food problem வேர்ல்டில் எதனால் வருது அப்படின்னா insufficient production. ஸோ கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் இல்லை. ஸோ insufficient production, lack of irrigation facility, high oil prices, undernutrition and malnutrition. Foods are used to biofuel, climate change, overpopulation, war, poverty. So these are all the reasons of world food problems. So what is the solution? We increase food production. So what are the food problems? So insufficient production, so lack of irrigation facility. ஸோ நம்ம அந்தளவுக்கு என்ன பண்ண மாட்டோம், அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோ. ஸோ அது மாதிரி ஹை ஆயில் ப்ரைஸஸ், அண்டர் நியூட்ரிஷன் அண்டு மால் நியூட்ரிஷன், ஃபுட் யூஸ்டு டு பயோஃபியல், climate change, ஓவர் பாப்புலேஷன், வார், poverty. These are all the problems of world food problem. So what is the solution? We need to increase food production. We control the population, altering food pattern and food human right. Causes of food problems. So increased population, unfavorable climatic conditions, adverse geographical condition, infertile soil, natural disaster such as flood, drought, earthquake, storms, etc. So lack of transportation, high cost of grains, insufficient distribution system. These are causes of food problems. The environmental effects of modern agriculture and the green revolution. So what is green revolution? It is a successful agricultural experiments which helps to produce more food. So what are the stages in green revolution? Expand of farming area. So we increase the agricultural land area, more cropping, produced seeds with improved genetics. So these are the stages in green revolution. So what are the advantages of this revolution? So we produce high quality seed and use irrigation with controlled water supply, use of fertilizer and pesticide, management of farming activity, create more job for people. So these are advantage of green revolution. So what is the disadvantage? So your human health is affected by using pesticide and also it reduce soil quality. These are disadvantage of green revolution. So next, land resources. ஸோ லேண்ட் ஆஸ் அ ரிசோர்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிற இடம், இந்த பிளேஸ் தான் என்னது நமக்கு வந்து லேண்ட். ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் தான். இட் இஸ் அ நான் ரெனவபிள் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ லேண்ட் வந்து நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ எந்த லேண்டுமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேனாட் ரீப்ளேஸ். ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் அ நான் ரெனவபிள் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ விச் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ நம்ம செய்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குமே land அப்படிங்கிறது வெரி வெரி எசென்ஷியல் which support all living beings. ஸோ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து நமக்கு லேண்டு மாதிரி,
அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து லேண்ட், அதேமாதிரி பிளான்ட்டுக்குமே ஃபாரஸ்ட் வந்து லேண்ட். ஸோ இட் சப்போர்ட்ஸ் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ், பட் it is depleting day by day. So soil, so land means soil. So what is soil? The weathered surface of earth crust which is associated with living organism and the products of their decomposition. So next we know the term biogenesis, that is process of soil formation. So soil is a main constituent of land. So weathering, so what is weathering? The process of breaking up of rocks into smaller particles is called weathering. சப்போஸ் பெரிய பெரிய ராக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கலாக வந்து அது வந்து உடையும் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னது? வெதரிங். ஸோ அந்த வெதரிங் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் வெதரிங் இருக்குது. ஸோ ஃபிசிக்கல், கிளைமேட் அண்டு பயாலஜிக்கல். ஸோ ஃபிசிக்கல் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து பிரேக் பண்ணலாம், நம்ம மேனுவலாகவோ இல்லாட்டி டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுத்து, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெரிய பெரிய ராக்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து என்ன ஆகும்? ஸ்மாலர் பார்ட்டிகலாக வந்து பிரேக் ஆகலாம். அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல், ஸோ எனி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் which involves the process to make soil. So these are the biological. So next, layers of soil. So this is the picture, show the layers of soil. So first surface is organic material. So next top soil, then subsoil, next weathered or decomposed rock, so next solid rock. ஸோ ஒரு சாயிலோட லேயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸில், அந்த சாயிலோட சர்ஃபேஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் அந்த பிளான்ட் டீகே ஆனது, அதோட ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அதுக்கும் கீழே வந்து மேல் மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து டாப் சாயில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த 3வது லேயராக இருக்கிறது வந்து சப்சாயில். ஸோ அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது சின்ன சின்ன இந்த உடஞ்சி போன பிரேக் ஆன அந்த பெரிய பெரிய கல் பிரேக் ஆனால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ். ஸோ தட் இஸ் அ டீகம்போஸ்டு ராக். ஸோ அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது வந்து சாலிட் ராக். இட் இஸ் அ ரிஜிட் ஒன். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ ரெட் சாயில். So it is the largest soil group which is rich in iron and magnesium. It is found in maximum parts of India. So next, black soil. It is a large clay factor without gravel. It contains high moisture and sticky, mostly seen in central India. Laterite soil and lateritic soil. The fertility is little bit low and it is used for to less for production. It contains potash, nitrogen and phosphate. So next soil is alkaline soil. It is found in drier areas. It is not suitable for cultivation and it has a slow drainage capacity. And mountain and forest soil. It is occur in Himalayan region. It found in depression of valley and slopes. It provides heavy growth to plants. So next is soil erosion. So that is a மண் அரிப்பு அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் soil erosion. So the process by which rocks, fragments and soil are detached from the original site, transported and then eventually deposited at some new locality is termed as soil erosion. ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது என்ன ஆகும்? அந்த சாயிலோ இல்லாட்டி ராக் ஃப்ராக்மெண்ட்டோ ஒரிஜினல் சைட்லேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய்
லொக்கேட் ஆகிறது. ஸோ ஒரு இடத்துல அரிச்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் அப்படியே ப்ளேஸ் ஆகிறது என்னது சாயில் எரோஷன். ஸோ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாயில் எரோஷன்: நார்மல் அண்ட் ஜியாலஜிக்கல் soil erosion. It is occur or done by naturally. Next, accelerated soil erosion. It is due to by man's activity. So what are the agents of soil erosion? So water erosion. Suppose heavy rain, flood. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வருது அப்படின்னா, நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எதுவும் வருது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த சாயிலை ஃபுல்லாக அப்படியே அரிச்சிட்டு போயிடும். ஸோ அதுதான் என்னது வாட்டர் எரோஷன். ஸோ அதில் 3 டைப்ஸ் இருக்குது: ஷீட் எரோஷன், ரில் எரோஷன், கல்லி எரோஷன். ஸோ இது எல்லாமே அந்த மண்ணை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வைண்ட் எரோஷன். ஸோ காற்று மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த சாயிலை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அல்லது ரிமூவ் பண்ணுறது, அது வந்து என்னது வாட்டர் எரோஷன், வைண்ட் எரோஷன். ஸோ தட் இஸ் சால்டேஷன், சஸ்பென்ஷன், சர்ஃபேஸ் கிரிப். ஸோ இது எல்லாமே வைண்ட் எரோஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட்ஸ்லைட் ஆர் ஸ்லிப் எரோஷன். இது வந்து நிலச்சரிவு அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதுவுமே ஃப்ளட்டு, ஹெவி ரெயின், அன்ஸ்டாப் ரெயின் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மண் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து வேகமாக அரிச்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல வந்து போய் செட்டில் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் லேண்ட்ஸ்லைட் ஆர் ஸ்லிப் எரோஷன். ஸோ ஃபோர்த் ஏஜென்ட் இஸ் பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஓவர் கிராசிங் அண்ட் டீஃபாரஸ்டேஷன். ஸோ ஓவர் கிராசிங் மீன்ஸ் சப்போஸ் புல் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதில் அனிமல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் மேய்ஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது என்ன, அது வந்து ஓவர் கிராசிங். ஸோ அதுவுமே இட் காசஸ் சாயில் எரோஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டீஃபாரஸ்டேஷன். ஸோ நம்ம காட்டு அழிக்கும்போது அந்த ரூட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாது, அந்த சாயிலை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்காது. ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு அந்த இடத்துல மண் அரிப்பு ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தீஸ் 2 factors are biotic agencies. So land degradation. So land degradation refers to a decline in the overall quality of soil, water, vegetation condition commonly caused by human activities. ஸோ இந்த லேண்ட் எப்போ டீக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட சாயிலோட குவாலிட்டி, அந்த லேண்டில் இருக்கிற சாயிலோட குவாலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். அதேமாதிரி வாட்டர் குவாலிட்டி குறையும். ஸோ அதேமாதிரி இந்த பிளான்ட் க்ரோத், நம்ம கிராப் பண்ணுறது, அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுற இது வந்து என்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அந்த லேண்டில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே எதால் வருது அப்படின்னா பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ். வாட் ஆர் த காசஸ்? Deforestation by fire clearance, wind erosion, water erosion, pollution including industrial waste, poor farming practices, livestock including overgrazing. These are the causes of land erosion. So what are the effect? So due to land degradation we lost the quality of soil and decline in vegetation. So salinity, so the salt content of land is increased. Drought, வறட்சி வந்துடும் அந்த லேண்டில். அதே மாதிரி soil erosion, shortage of fuel wood and building materials in many areas. These are the effects of land degradation. So next, landslides. So it is a geological phenomena which includes a wide range of ground movement. So causes of landslides. So due to landslides the soil nutrients may be lost or absent, and erosion of the toe of a slope by rivers or ocean waves, weakening of a slope through saturation by snow melt, glaciers melting or heavy rains. ஸோ இந்த ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்லைடு இந்த
குழந்தைங்க விளையாடுவாங்கள்ல ஸ்லைடு. ஸோ மேலேருந்து கீழே வரும்போது அந்த கீழே விழுற அந்த டாப் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்லோப்புன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல சாயில் எரேஷன் எல்லாமே பாசிபிள். ஸோ அந்த மாதிரி சாயில் எரேஷன், லேண்ட்ஸ்லைடு எதனால் அப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா ஸ்னோ மெல்ட் ஆகலாம், அதே மாதிரி கிளேசியர் மெல்ட்டிங், ஹெவி ரெயின். ஸோ இதனால் ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்லோப்பில் இருக்கிற எல்லாமே என்ன ஆகும், உனக்கு அரிச்சிட்டு போயிடும். ஸோ அரிச்சிட்டு போகும்போது நமக்கு அந்த சாயிலோட நியூட்ரிஷன் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து லாஸ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி எர்த்குவாக், வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே லேண்டை வந்து ரொம்பவே என்ன பண்ணும், அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ காசஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு மிஷினோ ஒரு மிஷினரி வச்சு அந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த வைப்ரேஷனால் நமக்கு என்ன ஆகும், லேண்ட்ஸ்லைடு வந்து அந்த பாசிபிள். அதுமாதிரி பிளாஸ்ட் ஆகலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு லேண்ட்ஸ்லைடு வந்து பாசிபிள். அதேமாதிரி ஃபாரஸ்ட்ரி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ பிளான்ட் இல்லைனாலே நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், லேண்ட்ஸ்லைட்.